This topics we conference will discussed now in be yesterday's recorded. session. And also now we are going to discuss about the how to perform the keyboard actions also. Okay. Before this topic, I can tell you some other time. Meanwhile, I can tell you some other thing. That is, I am going to create one more page. Okay. Now I am going to discuss some more topics. That is how to handle radio button. See, I can continue this session after some other time. Right now we discuss about the mouse actions. In the same way, we are going to perform some keyboard operations. Before that, I am going to explain you some other topics. Later will come into this mouse keyboard operations. Okay, guys. Today I am going to discuss about the how to handle the radio button and check boxes. Okay, how to handle radio buttons and check boxes in Selenium. You know what are the different types of radio buttons in Selenium and the check boxes available in the Selenium? Okay, I can tell you one of the page. On that page, you can able to find different types of radio buttons and check buttons. Let's code it. Com slash pages slash practice. Okay, this is the page that we are going to use for our practice. See, this is called the what? This is radio. This is check radio button. This is the shape of radio button. See how it's like radio button. అవునా కాదండి మనకు తెలుసు కదా రేడియో బటన్స్ ఇంకా చూపించాలంటే ఐ కెన్ షో యూ సమ్ అదర్ థింగ్ సి ఫేస్బుక్ క్రియేట్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఓకే వాట్ ఆర్ దిస్ these all are the radio buttons which is inside the Facebook sign in. In the same way, this is the other type of the radio button and checkbox buttons which is available inside the Selenium. Okay, let's code it. Where it? 1 second. Okay, this is the page we are going to use this all the things. See here, what are these? Here I am having the radio buttons. Avuna kada? These are called the radio buttons. These are the check boxes. Check boxes means making the conditions yes or no, accepting the particular condition is nothing but the check boxes. Okay, I will explain you the radio button first. Later we are going to handle the check boxes. Okay, guys. See now I am going to how to perform this on this by using click method. If I click on that, I can able to click it. If I click on that, I can able to click it. See here the selection will be allowed only one time. Here the selection will be allowed as many times. Yes or no, guys? Say I can able to Yes, sir. select more than one. Here it is able to allow only select only one element. Okay, I can explain you how to handle this radio buttons so that you'll get some idea. Okay, as of now we completed alerts, actions class, drop downs. Okay, now we are going to discuss about the radio buttons and checkboxes. See, and the class name is I am going to write radio button checkbox. Okay, now I am going to write some couple of code. I am taking one method public void setup. I am going to set up some code. What I am going to do, I am going to set up my WebDriver everything. I already discussed by using WebDriver manager we can able to write Chrome setup. Chrome driver dot setup. నేను చూసారు కదండి ఇది. Then I am going to write initiate the WebDriver. I want to use this WebDriver anywhere. So I am taking this as a class level. WebDriver driver. I am taking some reference.
See, on the driver, I am going to open driver is equal to new Chrome driver. Then after that, I need to maximize my page. Driver dot manage dot window dot maximize. Then after that, I'm going to open a particular page. Okay, I can take in some other page, some other method instead of here. Okay, that is I'm going to take public void. Okay, radio. Sorry guys, R should be small. Radio buttons validation. Now I'm going to write using the same driver. I'm going to use this URL. Which URL? This URL. Okay. Now I want to click on which button? Now I want to click on a button which is particular to radio button. How to click on a radio button? I can tell you so that you can able to know something. Okay. See, I'm going to inspect this. Right click on it, inspect. See, it contains some names. This is a radio button. It contains BMW, bench, everything will be available. See, it contains input. గుర్తుపెట్టుకోండి. For radio buttons and check boxes, the tag name should be input. For input box also, tag name will be input. మనం text box text enter చేయాలన్నా then on that particular text box also the tag name should be input. Okay. Now again I am going to inspect it. Okay. Now I am going to find out. Observe very carefully, guys. See, I am taking. Before that, I am going to explain one more thing. How to write a basic. How to write a basic XPath. నేను ఇలా మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఏమనుకోకండి. మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలని ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. బేసిక్ XPath ఎలా రాస్తాం అనుకోండి. 2/. How many types of XPaths will be setting him? Sorry for navigating this side. How many types of XPaths will be available? There are two types of XPaths available. That is, one is absolute XPath, and the second one is the relative XPath. Absolute XPath will be denoted with the start with single slash. Okay, this will be started with single slash. Okay, and the relative XPath will be start from in double slash. This will be started from with the double slash. Sorry. It will be start anywhere from the HTML DOM page. It start anywhere from HTML DOM page, but it will be start from the starting of the HTML DOM page. It will start from starting of HTML DOM page. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను HTML DOM page అంటే ఏందని. This is called the HTML DOM page. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అబ్జల్యూట్ XPath అనుకో స్లాష్ హెడ్ ఇంకా కావాలంటే స్లాష్ HTML చూసారా ఎక్కడి నుండో స్టార్ట్ అవుతుంది. Then I need to take it div. Inside this, whatever will be available, those will be taken into the
Okay, see, it will be starting from here itself. మన script HTML DOM page ఎక్కడ ఉంటుందో from there itself we are able to write here, this absolute X path. 99.9% we won't use it. Okay, 99.9% we won't use it because absolute X path is used only for the unfindable objects. అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ దొరకవండి, చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి. ఓకే, రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ అనేది ఎలా రాస్తాం అంటే చూడండి, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హౌ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. బేసిక్ సింటాక్స్ ఫర్ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Relative XPath. Okay, how the basic syntax for the relative XPath means, say 2 / tag name open close braces @ name is equal to value. ఇలా ఉంటుందండి ఒక XPath అనేది. ఓకే, 2 / tag name, 2 / అంటే ఏంది, ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఏంది, నేమ్ అంటే ఏంది, వాల్యూ అంటే ఐ విల్ షో యూ. See, for example, I want to find out this tag, this XPath, BMW XPath నేను కనుక్కోవాలి. See, very observe carefully. Tag name. What is the tag name for this? Input కదండి. I can take 2 / input. Then open. Then @id is equal to BMW radio. చూడండి, how many results? one result కదా. 2 / tag name. 2 / tag name @name. ఇది నేమ్ వాల్యూయే కదా, కీ వాల్యూ పేరు లాగానే కదా, కీ వాల్యూ సేమ్ ఐడి వాల్యూ. How many results? one result. Okay, in this way we can able to, already by default id ఉంది, but id కూడా లేకుంటే కనుక we can go in this way. For example, id లేదనుకోండి, I can take value. చూడండి, value is equal to BMW. చూడండి, 2 results చూపించాయి. One result from the radio button and the second result from the check boxes. I want to highlight for the first one, so that I am going to take one more thing, that is type is equal to C. అంటే ఒకే XPath లో ఎన్నైనా వాడుకోవచ్చు. అంటే కనుక ఒకవేళ ఒక రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఐడి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేశా, అలా కాకుండా ఐడి లేకుండా ఓన్లీ వాల్యూ నేమ్ టైప్ ఉంటే కనుక ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఆర్ ఈ సింటాక్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలండి. 2 / I want to find out with 2 different things. సే ఒక థింగ్ తో రానప్పుడు @name equal to value and then @name equal to value. ఇలా ఏం రాసుకోవచ్చు. అండ్ యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, ఏమైనా యూస్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, ఇది బేసిక్. బేసిక్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. on to day practice only you can able to learn everything. I can't do anything. This is for this and I want to write for this. So this I am taking only single. Any doubt, please ask him, guys. I can able to help you. Okay, in this way we can able to write XPaths for there is a number of ways. ఇది జస్ట్ శాంపిల్ మాత్రమే అండి, ఇంతటితో XPath అయిపోలేదు. XPath చాలా ఉంది. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది క్లాస్ వరకు కూడా I can able to teach you the XPath on a daily basis. For the sake of radio buttons, I am telling one XPath so that you can able to understand what is XPath, what is the use of this. Okay, so what is radio buttons? Okay,
we can use which method to handle? Use click method to perform some operations over checkbox or radio buttons. Okay, to perform some operations over the checkbox and radio buttons. See, I am going to write some sample code so that you can able to understand. Okay. See, I am coming to this page to inspect the. See how many results it is showing in the form of XPath. I am writing XPath. See how many results? Only one result is available. So I am taking this. Okay. Observe very carefully. Then driver dot find element by dot XPath. I am storing this XPath. Means it is highlighting which type of result? It is highlighting the result of BMW radio button. I am storing into this web element because I am using some other web element BMW radio button. Okay. Then I am going to perform the click operations over that element. Okay. That is BMW radio button dot click. Okay. See, I will run this code. Then I am going to expand this code as much as possible. ఈ కోడ్ లో నేను ఇంకా మోడిఫికేషన్స్ చూపిస్తానండి మీకు. ఈ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయాలండి? సెటప్ మెథడ్ ని, రేడియో బటన్ వాలిడేషన్స్ ని. ఎనీవన్ హౌ టు కాల్ దీస్ మెథడ్స్? ఎనీవన్ హౌ టు కాల్ దీస్ మెథడ్స్? ఎలా కాల్ చేయాలండి? Object creation. Correct, by creating object for the class. Radio buttons checkbox reference is equal to new radio button checkbox. Then after that reference dot setup. Then after that reference dot radio buttons validation. See, now I am going to take some operations over this page so that you can able to. So then I am taking some time to wait. Thread dot sleep. How many seconds? For 2 seconds. Then I need to close my browser. Public. What is the method used to close the browser? In framework, we'll use tear down method. Very good. Framework లో ఆ method name tear down అని ఇస్తారండి. Driver dot close. I am closing this browser. I need to handle here itself because here I am showing interrupted exception. So here also I need to handle this interrupted exception. Okay. I am calling the tear down. Reference dot tear down. So now I am going to run this code. Observe very carefully. See, it is clicked on that and closing the browser. I need to know whether it is clicked or not clicked that my code. I want to validate the particular code whether it is clicked or not. See, I can show you. I already said one method in Selenium. See, observe carefully on 4th or 12th, 1 second. Different types of methods in Selenium. Yeah, see, is selected, is displayed, is enabled. These are the three methods we discussed that we are going to discuss now itself. Is selected, is displayed, is enabled. Okay, these are the three methods that we are going to validate here. Okay. Now I am going to do one extension of code. See if okay BMW radio button dot is selected.
Okay, then I am printing the data. Successfully BMW radio button selected. Then in the else part, I am saying else I am going to take radio button is not selected. Okay, see, I am going to run this code. What will happen? It will print the same data in the console. Opening the browser, maximize, selecting, and closing the browser. See, successfully radio button selected. Correct. Here I am not going to select any radio button as of now. Observe carefully, guys. Copy this code. Okay. Okay. See, very observe carefully, guys. See, observe very carefully. See here, I am not selecting this radio button. Just I am getting the radio button, but I am not selecting. See, I am taking the condition. What is the condition? Is selected. If it is selected, it will return true. అవునా కాదండి? సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. But it is not selected. So it will goes to the else condition. So I am making this as a not symbol. If not select అయితేనే true return చేస్తుంది. Then I am going to select this. Okay. BMW. Oh, it won't get here. Sorry, guys. Again, I need to find out this button. ఇది కండిషన్ లోపల కదా. So we cannot able to use that code here itself. Okay. So dot click. 1 second, guys. Dot click. ఈ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ కాకపోతే ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అయితే రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది. సో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్. ఎంటర్ అయిన తర్వాత రేడియో బటన్ ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్. Not selected. So we are going to select it. No need of else condition. నాకేం అవసరం? సెలెక్ట్ చేయకపోతే సెలెక్ట్ చేయి. సెలెక్ట్ చేసింటే కనుక రేడియో బటన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ URLకి. ఈ రేడియో బటన్ దీని దగ్గర వెబ్ ఎలిమెంట్లో స్టోర్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఈ సెలెక్టెడ్ ఈజ్ నాట్ సింబల్ పెట్టాను కదండి. నాట్ సెలెక్టెడ్ సెలెక్ట్ కాకపోతే మీన్స్ ఇఫ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇఫ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ it will return what? It will return what? ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ట్రూ. ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది అండ్ ప్రింటింగ్ దిస్ బటన్ కన్సోల్ అండ్ సెలెక్టింగ్ ద బటన్. సి ఏం లేదండి, జస్ట్ కండిషన్ పెట్టి నేను రాస్తాను అంతే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. నౌ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. Radio button is not selected. Then I need to select it. Why it is not able to select? Is not selected, so it is not selected. But after this condition, it is not going to perform click operation.
The if statement, we'll see it. See, మనం డీబగ్ మోడ్ లో వెళ్దాము, అర్థమవుతుంది. డీబగ్ మీకు చెప్పానండి, ఎనీవన్ ఎస్ఆర్ నో గుర్తు చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు డీబగ్ చెప్పానండి, Yes, debug sir. mode execution. Yes, so I'm going to debug it, why it is not executing. అలా లూప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందో I need to know. So that I am taking it as a debug mode and going to run by using debug mode. Okay, debug as Java application. From this point I am going to debug it. Say I am running this code, Chrome browser initiated without any browser. చూడండి, Chrome browser ఓపెన్ కానీ ఏం కాలే. నెక్స్ట్ F6 క్లిక్ చేస్తే చూడండి URL వచ్చి ఉంటుంది. Say I got the URL. Okay, next I am going to see ఈ లైన్ నెంబర్ 24 ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదండి, జస్ట్ లైన్ నెంబర్ 24 దగ్గరికి మన పొజిషన్ వచ్చింది. నేను F6 క్లిక్ చేసాక అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, క్లిక్ అయింది. ఓకే, సే అగైన్ ఇప్పుడు క్లిక్ చేసాక 2 seconds వెయిట్ చేస్తుంది, 2 seconds వెయిట్ చేసింది. నో సి F6 లోపలికి వచ్చింది. నో ఐ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ F6 is clicking. See then F6, see button is not selected. ఎందుకు ఇందాక కాలే అంటే ఈ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ పెట్టడం వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ద ఎగ్జాక్ట్ కోడ్. ఇలా డీబగ్ మోడ్ చేస్తే ఇంకా ఇట్ విల్ రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సార్ ఇందాక కూడా వచ్చింది సార్, ఇందాక వచ్చిందా అండి? వచ్చింది సార్ ఎండ్లో, మీరు అప్పటికి తీసేసారు. ఏమో అండి, చెప్పి టర్మినేట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దెన్ నాట్ ప్రాబ్లం. అర్థమైంది కదండి ఎవ్రీవన్? Hello, sir. ఎస్, Hello, sir. If condition true చెప్పండి. or false, if condition true or false ఎలా తెలుస్తుంది సార్, అది ఒకసారి చెప్తారా? మామూలుగా అయితే If నా condition కండిషన్ is ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ కండిషన్ ఏమీ నాకు అర్థం కాలేదు సార్, ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? చూడు, ఇక్కడ BMW రేడియో బటన్ ఉందండి, వెబ్ ఎలిమెంట్. ఈ సెలెక్టర్ అనేది ఒక మెథడ్ సెలీనియం లో. ఓకే, ఈ సెలెక్టెడ్ అనేది రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది, బులియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సి వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? బులియన్ కదా. బులియన్ అంటే ఏంది? ఎస్ సార్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే కదా. ఓకే, ట్రూ ఆర్ నేనేం పెట్టాను, BMW బటన్ ఈ సెలెక్టెడ్ నాట్, అప్పుడు ఏమైతే BMW ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నాట్ సింబలే కదా, సెలీన్ ఇది నాట్ సింబల్ కూడా. నాట్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఇది సెలెక్ట్ కాకుంటే, అంటే సెలెక్ట్ కాలేదు కదా, ఎస్ సార్, సెలెక్ట్ కాలేదు కదా BMW, నాట్ సెలెక్టెడ్ ఎస్ అయితే అది రిటర్న్ ట్రూనే కదా. అప్పుడు ఎస్ సార్, అది ట్రూనే చేస్తుంది కదా. సో లోపలికి వస్తుంది, లోపలికి వచ్చి అది సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే ఎవరివన్? ఓకే సార్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్. ఐ విల్ టెల్ సమ్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంతటితో అయిపోలేదండి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్, ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకే, ఐ థింక్ మీకు డీబగ్ మోడ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి ఎవరివన్. శిరీష, ఎస్ సార్. నవీన్, సార్. ఓకేనా డీబగ్ మోడ్? ఎస్ సార్. Okay. Then I'm going to explain few more things. Okay, how to handle radio buttons as well as the check buttons that I know as of now. Okay, then in the same way I am going to select the radio buttons are not same. See, ఇంకా సింపుల్ కన్సైజ్ వేలో కోడ్ చెప్తాను, so that you can get able to understand. ఇప్పటివరకు ఈ రేడియో బటన్స్ తీసుకున్నా కదండి. 1 minute guys, I am getting one call. 2 minutes please.
See, ఇంకా నేను చాలా రాయొచ్చు మన కోడ్ని ఎంత కావాల్సింటే అంత మోడిఫై చేస్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కనుక ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఒక BMW రేడియో బటన్ తీసుకున్నాను. అలానే నేను ఇంకా రేడియో బటన్ తీసుకుంటాను, ఇంకో రేడియో బటన్, హోండా రేడియో బటన్ తీసుకుంటా. సేమ్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ టు రైట్ హోండా రేడియో బటన్? 2 / input @id equal to anyone చెప్పండి గైస్, హోండా రేడియో అంతే కదండి. 2 ట్యాగ్ నేమ్ ఐడి మనం డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. ఎక్స్ పాత్రలు మీకు అలవాటు కావాలని ఇలా చెప్తున్నా. డైరెక్ట్ ఐడి ఉంటే ఎవరు ఎక్స్ పాత్ర రాయరు. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇన్ ద సమ్వేర్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, హోండా రేడియో బటన్. ఓకే, డ్రైవర్ డాట్ ఇదన్నా చెప్పండి, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్ పాత్. వన్ సెకండ్ గైస్. హలో, ఎవరు? చూడండి స్టూడెంట్స్, నేనేం చేస్తున్నాను, BMW రేడియో బటన్కి, హోండా రేడియో బటన్కి, నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి ఏ దానికి తీసుకుంటా అంటే కనుక ఇంకా ఏమన్నా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్ పాత్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫర్ దిస్, ఫర్ వాట్, బెంచ్. సేమ్ బెంచ్ కు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. బెంచ్ రేడియో బటన్ హైలైట్ అయింది కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ ద స్టోర్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్. నేను వెబ్ ఎలిమెంట్ ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంకా వేరే చోట యూజ్ చేయడానికి. ఓకే అండి, బెంచ్ రేడియో బటన్, this is my bench radio button. So I am going to perform some click operations. Okay, BMW radio button dot click. See, నేను ప్రింట్ చేస్తాను, system.out.println is BMW radio button selected. Select అయిందా? It will return true or false. Okay, BMW radio button dot is selected. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈజ్ BMW రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్, ట్రూ. సెలెక్ట్ కాకుంటే ఫాల్స్. సి ఇంకొకటి రాస్తాను, system.out.println ఈజ్ బెంచ్ రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్. నా బెంచ్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయిందా? నేను బెంచ్ రేడియో బటన్ డాట్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్. See, I am going to run this code. What will happen? ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? ఇక్కడ ట్రూ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఈజ్ BMW రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్, ట్రూ. ఈజ్ బెంచ్ రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్, ఫాల్స్. ఇది సెలెక్ట్ అవుతుంది, BMW రేడియో బటన్. Okay, what happened means
చూడండి, ఈజ్ BMW రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్ ట్రూ, ఎందుకంటే సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి. ఈజ్ బెంచ్ రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్ ఫాల్స్, అది సెలెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి. కరెక్ట్. ఇలా మనం చాలా అంటే ఈ సెలెక్టెడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, రిటర్న్ బులియన్ చేస్తుంది. మీరు సెలెక్ట్ చేసింటే ట్రూ వస్తుంది, మీరు సెలెక్ట్ చేయకుంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇలా మనం చాలా చాలా చేయొచ్చండి మన కోడ్లో. ఈ సెలెక్టెడ్, ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్, ఇలా చాలా చాలా చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ రైట్ ఫర్ ది రేడియో బటన్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, రేడియో బటన్ రాసాను, సేమ్ అదేవిధంగా చెక్ బాక్స్లు రాస్తాను. See how we can find XPath for the check boxes. I can show you. ఇక్కడ ఇంకోటి రాయొచ్చు, system.out.println ఈజ్ హోండా రేడియో బటన్ సెలెక్టెడ్. ఏమొస్తుందండి అప్పుడు కూడా, హోండా రేడియో బటన్ డాట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఎందుకు వాడదాం అంటే సెలెక్ట్ అయిందో కాదో చూస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది వాడదాం. ఓకే, సి ఇలా యూజ్ చేస్తారు. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. ఈజ్ ఇట్ ఫైన్ అవినాష్? అవినాష్ మీకు ఓకేనా? అవినాష్ గారు Hello, sir. ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? సార్ సార్, ఇఫ్ కండిషన్ రాయకుండా అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎలా తెలిసింది సార్? ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఈ సెలెక్టెడ్ మెథడ్ రాసాం అనుకో, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ కన్సోల్ లో. చూడండి, ఓకే ఓకే ఈ సెలెక్టెడ్ ట్రూ, ఈ సెలెక్టెడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ సింబల్ పెడితే కనుక ఓకే, అక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా తెలుస్తుంది. నాట్ సెలెక్టెడ్ అయితే ఫాల్స్ అయితేనే, నాట్ సెలెక్టెడ్ అయితే అది ట్రూ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంది. అవునా కదా? ఓకే ఓకే సార్. ఈ సెలెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ట్రూ, సెలెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే, సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే. సెలెక్ట్ కాకుండా ఫాల్స్ అయింది. అదే దానికి ఆపోజిట్ లో పెట్టాలంటే నాట్ సింబలే కదా పెట్టాల్సింది. ఓకే, ఎస్ సార్. సింపుల్ గా ఏ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్తాను. ఒకవేళ ఈ రెండు ఆపోజిట్ లో నాకు ట్రూ కావాలనుకో, ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడే నాకు వేరే ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి, నాటే కదా సింబల్ పెట్టేది. ఓకే, అలా. ఓకే సార్. అదర్ సూర్యతేజ, శిరీష, నవీన. ఓకే, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అదే విధంగానే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ ట్యాగ్ సింటాక్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మళ్ళీ చెప్పానండి. సింటాక్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ సింటాక్స్, 2 ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ @ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికి. ఇది బాగా నేర్చుకుంటే ఇంకా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఐ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ యూ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, okay, then I am going to tell you about the check boxes. As of now, what we are done with the radio buttons. Now we are going to select the check boxes. చూడండి, check boxes కూడా సేమ్ అంతే. See, I am going to inspect the check boxes. Same. Input ID BMW check. One result. It is only selecting BMW check boxes. I am going to create one more class for the checkboxes method. See here itself, I am going to write it. Public void checkbox validation. How we are going to do the validations on the checkboxes? Okay, how I am going to do? Please look into this. Driver dot. First, I need to take this URL. In the method, mali call cheyadalchukoledu. So that again, I am going to calling this URL. Then I am going to get the driver dot path of all the find element by dot x path of
BMW checkbox. We are storing into the web element. ఇక్కడే యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆపరేషన్ చేయాలని, క్లియర్ ఆపరేషన్ చేయాలని ఏమన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ కూడా వాడచ్చు. బట్ నేను ఎందుకు వెబ్ ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను కనుక ఇది ఇంకొక చోట వాడుతున్నా. ఈ సెలెక్టెడ్ దగ్గర వాడుతున్నా. దాని మీద ఇంకో ఆపరేషన్, మోర్ దాన్ వన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం వెబ్ ఎలిమెంట్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాం. వెబ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ BMW check box. Same driver dot find element by dot x path of what we need to find out. I need to find out for the bench. Simple, here itself it contains bench checkbox. Yes, 2 minutes. నాకు కాల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, ఏమనుకోకండి. Going to take for the x path of what? What happened, guys? X path for the bench checkbox. Same. I am going to store into the web element. When done, bench checkbox. Then I need to take for one more thing. What is this? For the sake of I am taking for the Honda also. Same. అర్థం కాకుంటే అడగండి ప్లీజ్ గైస్. నాకు ఇది సెకండ్ బ్యాచ్, సో డోంట్ టేక్ నెగిటివ్. సార్ అక్కడ ఐడి చెప్పండి. ఉంది కదా సార్, మరి ఏది? ఎక్స్పాత్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? ఎక్కడ ఎక్స్పాత్ ఐడి ఉంది కాబట్టి ఐడి ఉంది కదా, ఎక్స్పాత్ తీసుకుంటున్నారు మళ్ళీ. ఎందుకు తీసుకుంటా అంటే ఎక్స్పాత్ మీకు మనకి కావాలి, లేనప్పుడే యూజ్ చేస్తాము. మీకు అలవాటు కావాలి కాబట్టి సింపుల్, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ బై డాట్ ఐడి. అలా తీసుకోవచ్చా సార్? తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని పేజెస్ లో ఏమవుతుందంటే డెవలపర్స్ ఐడీస్ డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐడి అని క్లిక్ ఇస్తా, అప్పుడు ఈ పేజ్ లో చాలా ఐడీస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్పుట్ బాక్స్ ఐడి కాబట్టి సరిపోయింది. ఇక్కడ ఐడితో ఎన్ని ఈ ట్యాగ్ నేమ్ తో చూడండి కొన్ని పేజెస్ ఉంటాయి. ఏమవుతుంటే ఈ ట్యాగ్ నేమ్ వేరేది ఉండి ఐడి సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐడి హోల్డా చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా, హలో వింటున్నారండి? అదే విధంగా ఈ పేజ్ లో ఎక్కడో ఒక చోట ఐడిలో మళ్ళీ చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, హోండా చెక్ బాక్స్ అని. అప్పుడు ఏమైతుంది, డూప్లికేట్ అవుతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి 10 క్లాసులు ఉన్నాయండి. రేడియో బటన్స్ ఒక క్లాస్, సెలెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఒక క్లాస్, ఇది ఒక క్లాస్. మనం మామూలుగా స్కూల్లో క్లాస్ అనుకోండి, డోంట్ థింక్ నెగిటివ్, సింపుల్ గా చెప్తుంది. రేడియో బటన్ క్లాస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది. ఈ క్లాస్ లో వచ్చేసి బెంజ్ అనేవాడు ఉన్నాడు విత్ 1 ఐడి. సేమ్ అదే ఐడితో ఇక్కడ బెంజ్ ఉంది, సేమ్ ఇక్కడ అదే ఐడితో బెంజ్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేసాము, ఈ ఐడిని ఎలా కాల్ చేసాం, ఫస్ట్ క్లాస్ రోల్ నెంబర్ 101 కమ్ అవుట్ సైడ్ అంటాం, అవునా కదా? అప్పుడు క్లాస్ అనేది ట్యాగ్ నేమ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది ట్యాగ్ నేమ్, ఐడి ఇది కూడా 101 అంటే ఇంకా అప్పుడు ఏం కాల్ అవుతుంది, యూనిక్ గానే కాల్ అవుతుంది. చూడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా క్లాస్ 1 ఉంది, ఫస్ట్ క్లాస్, అందులో వచ్చేసి 101 రోల్ నెంబర్ స్టూడెంట్ ఒకతను ఉన్నాడు. క్లాస్ 2 ఉంది, అందులో వచ్చేసి 101 రోల్ నెంబర్ ఒకడు ఉన్నాడు. ఓకే, నేను నా కోడ్ లో డైరెక్ట్ ఏం రాసుంటే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి 101 అని పెడతా. డ్రైవర్ డాట్, డోంట్ మిక్స్, మీరు ఎక్కువ డెప్త్ గా ఆలోచించండి, సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి. ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి
101 ఇస్తా. అప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అనేవి అన్ని ఒక పేజ్లోనే ఉన్నాయి కదా, ఒక స్కూల్లోనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఒక క్లాసెస్ అంటే కనుక ఇవన్నీ ఒక యూఆర్ఎల్లోనే ఉన్నాయి కదా శిరీష, అవునా కదా? ఇవన్నీ ఒక్క Yes, sir. యూఆర్ఎల్లోనే ఉన్నాయి Yes, కదా. sir. అప్పుడు ఐడి 101 కాల్ చేసి కనుక 4-5 రిజల్ట్స్ చూపివా. ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వన్ రైజ్ అవుతాడు, ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వన్ వస్తాడు, ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వన్ వస్తాడు, ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వన్ వస్తాడు. సో నేనేం చేస్తాను అంటే కనుక అప్పుడు యూనిక్గా రాస్తా. ఎలా రాస్తా అంటే ఇంకా 2 class 1 ఫస్ట్ క్లాస్లో ఐడి అనేవాడు ఐడి 101 ఉండేవాడు బయటికి రమ్మని చెప్తా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఐడీస్ పనికిరావు. అర్థమైందా? Yes. అదర్స్ sir. sir. ఈ పేజ్ లో అయితే కనుక బేసికలీ ఇన్ దిస్ పేజ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ యూనిక్ ఐడి. ఇన్ కేస్ ఈ కేసులో అయితే కనుక చూడండి, క్లిక్ ఇస్తే ఇంకా ఒక రిజల్టే చూపిస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ 2-3 రిజల్ట్స్ ఉంటే ఏం చేయాలన్నప్పుడు ఈ ట్యాగ్ నేమ్ తో మనము ఎక్స్పాత్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ట్యాగ్ నేమ్ తో ఈ వాల్యూతో ఎక్స్పాత్ క్రియేట్. ఓకే ఓకే శిరీష, I cleared your doubt. Is it fine? Yes, sir. Okay, sir. Fine, sir. ప్రతి క్లాస్ నీవే కాబట్టి రైట్ క్వశ్చన్, నైస్ క్వశ్చన్. వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దట్. ఆఫ్ ఏంటంటే హోండా. చూడండి, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ముందు దానికి. ఇప్పుడు హోండా చెక్ బాక్స్ డాట్ ఆల్రెడీ క్లిక్ ఇచ్చాను ఈ చెక్ బాక్స్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం కండిషన్స్ రాసాను అంటే చూడండి, చెక్ బాక్స్ లోనే వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ మోర్ దెన్ 1 అట్ ఎ టైం. మోర్ దెన్ 1 ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో నేను గోయింగ్ టు రైట్ సమ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ఫస్ట్ వన్ BMW చెక్ బాక్స్ డాట్ ఈ సెలెక్టెడ్. ఇది ఈ సెలెక్టెడ్ అంటే సెలెక్ట్ అయితే ట్రూ చేస్తుంది, ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అయితే ట్రూ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ is selected, if it selected state, అది selected state mode లో ఉంటే what will return? Anyone? Return true. Okay, I am making negative, అది సెలెక్ట్ కాకుండా అంటే return true. False. Okay, if not selected, then I am going to plan selected dot click. See, in the same way I am taking one more thing. ఆల్రెడీ హోండాకి నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఇఫ్ BMW is completed bench dot is selected means I am going to take not symbol, means it will return negative. అవునా కదా? సెలెక్ట్ కాకుంటే select that bench. Okay, then I am going to take one condition. If okay, Honda checkbox dot is selected, is not selected అంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింది కదా, అది అయిందా కాలేదని స్టార్టింగ్ లోనే. సో ఇఫ్ కండిషన్ లేక రాదు. ఓకే, ఒకవేళ సెలెక్ట్ కాకుంటే ఇంకా లోపలికి వచ్చి చెక్ చేయి, లేకుంటే ఇంకా ఎల్స్ see, I am going to run this code.
I'm calling this method. What is the name of this method? Checkbox validation. Ref dot checkbox validation. One second, guys. Unable to locate element. Which element? ఏదో ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయలేకపోతుంది చెప్తానండి. మెథడ్ సిఎస్ఎస్ వాల్యూ హోండా చెక్. ఇటు చూడండి, ఇక్కడ ఐడి తీసుకున్నాను, ఇక్కడ రాయడేమో ఎక్స్పాత్ రాశాను, అవునా కదా? అందువల్ల అది తీసుకోలేకుంది. అర్థమైందా ఎనీవన్? నేను లొకేటెడ్ బై ఐడి తీసుకున్నా. ఓకే, నేను ఐడి అది ఎక్స్పాత్ రాసా, కోడ్ రాయడం. లోపల కోడ్ రాయడం ఏం రాసాను? ఎక్స్పాత్ కోడ్ రాసాను. అందువల్ల అది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతుంది. నో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్. ఇదేంటంటే కనుక ఇది ప్రాక్టీస్ మీద మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఆ డూప్లికేట్ అవన్నీ కనుక్కోగలరు మీరు. చూసారా, ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ మోడ్. ఈ ఎఫ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చింది. ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ హోండా చెక్ బాక్స్ అని చెప్పింది. ఈ ఏది సెలెక్ట్ చేయాలో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. కావాల్సింటే నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ పెడతాను, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకా కొంచెం టైం గ్యాప్. ఈ సెలీనియంతో ఇదే తలనొప్పండి, చాలా స్పీడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూసే లోపల అన్ని కాల్చుకొని వచ్చేసాయి. అదే సామెత ఉంది కదా, చూసి రమ్మంటే కాల్చేసినట్టు, మనం చూసే లోపలనే అన్ని అయిపోతాయి. చూడండి, హోండా సెలెక్ట్ అయింది, బిఎండబ్ల్యూ సెలెక్ట్ అయింది, బెంజ్ సెలెక్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఎల్స్ కండిషన్ వచ్చింటుంది చూడండి, ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చింది. అంటే ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఎల్స్ కండిషన్ లోకి వచ్చింది. సో ఇలా we can able to get the conditions and return types. Okay, హలో సార్. చెప్పండి సార్, ఫస్ట్ 2 కి ఎక్స్పాత్ తీసుకొని మూడో దానికి ఎందుకు తీసుకోలేదు సార్? దానికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లో తీసుకుంటే రాదా? వస్తుంది. నేను ఐడి ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే అండి, ఇందాక శిరీష ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది, అబ్జర్వ్ చేశారా? సార్ ఐడి ఉండగా ఎందుకు మీరు ఐడికి ఎక్స్పాత్ రాశారంటే కనుక అందుకనేసి మనం ఐడి కూడా తీసుకోవచ్చు, ఆ అమ్మాయి కోసం రాస్తాను. ఓకే 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 ఓకే. ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ గా మార్చుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన కనుక. ఓకే, నేను ఎక్స్పాత్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. 2/input open @id equal to సింగిల్ కొటేషన్స్, ఇలా కూడా మార్చుకోవచ్చు. చూడండి కావాల్సింటే. నేను అక్కడ ఎందుకు రాసానంటే ఆ అమ్మాయి ఒక డౌట్ అడిగింది, ఐడి ఉండగా మీరు ఎందుకు మళ్ళీ ఇన్పుట్ రాసంటే మీరు ఎక్స్పాత్ ఫార్మాట్ చూడాలని రాసాను అని నేను బట్టి ఒక్కోసారి పేజ్ లో డబల్ ఐడీస్ ఉన్నా కూడా అలా అవుతుందని చెప్పాను. చూడండి వర్క్ అవుతుంది కదా ఓకే ఓకే. అవినాష్? ఎస్ సార్. ఇంతే అండి, ఎలాంటి చెక్ బాక్స్లు ఇచ్చినా కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ యూనిట్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే,
నేను ఇంకొకటి కొంచెం టఫ్ అంటే టఫ్ కాదు. యూ నీడ్ టు ఫోకస్ సమ్ మోర్. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ గైస్, that I am going to tell you. See, now you know that. See, what I need to select, I want to select Honda, Benz, BMW, that you are selecting directly as of now. Okay, but my requirement will change. On the runtime, I will say sometime BMW, sometime I will say Honda, and sometime I say Benz. నా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేను చెప్తా ఉంటాను. ఈ రోజు మీ మేనేజర్ ఏం చెప్తాడు, హే మోహన్ రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ బిఎంజ్ అంటాడు. సడన్ గా రేపు మార్నింగ్ వచ్చేసి నాకు బెంజ్ వద్దు హోండా సెలెక్ట్ కావాలంటాడు. సడన్ గా రేపు ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి బిఎండబ్ల్యూ సెలెక్ట్ కావాలంటాడు. అంటే ఇంకా మీ మేనేజర్ ఏం చెప్పినా కూడా ఇట్ ఈస్ రెడీ టు స్టేట్ ని సెలెక్టెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? అలా జనరిక్ కోడ్ ఎలా రాయాలో నేను చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ న్యూ టు యూ, బట్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ సెకండ్ టైం ఆల్సో. ఓకే, పబ్లిక్ void dynamic radio box. మీ మేనేజర్ వచ్చి డైనమిక్ గా చెప్తుంటాడు, ఏ మోహన్ నేను ఏది చెప్తే అది సెలెక్ట్ అవ్వాలి, అంతేగాని నువ్వు ఒకదానికి కోడ్ రాసి అదే సెలెక్ట్ కావాలంటే కుదరదు. సడన్ గా మీ మేనేజర్ వచ్చి రేపు స్ట్రింగ్ మై సెలెక్షన్, నేను ఏది చెప్తే అది సెలెక్ట్ అయిపోవాలి అని రాయమని చెప్తాడు. దానికి ఎలా రాయాలి డైనమిక్ కోడ్ నేను చెప్తా చూడండి. యూఆర్ఎల్ సేమే కదండి, ఈ యూఆర్ఎల్ కాబట్టి ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేశాను. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నేను ఒక రెండు చెప్తాను దీనికి ముందు. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను, గుర్తుందండి ఫస్ట్ లో? ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ రిటర్న్స్ ది ఫస్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద difference between find element and find elements? Okay, you need to ready to answer this. Very 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 important. ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే సెలీనియంలో ఒక 5% కవర్ చేసినట్టు సిలబస్, అంటే అది ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ అని. ఓకే, ఫైండ్ ఎలిమెంట్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద మెథడ్ inside Selenium WebDriver which is used to find first matching element of the HTML DOM page. అర్థమైందండి? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ is used to find list of matching elements on HTML DOM page. అంటే ఇంకా రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి list of web element. What is the return type for this Ariman? Return type for this web element కదా, దాన్ని వెబ్ ఎలిమెంట్ లోనే కదండి స్టోర్ చేసేది, అవునా కాదండి? ఇంతసేపు మనం అదే చేసాం కదండి. Yes sir. నేను చెప్పినట్టే చెప్పండి ఇంటర్వ్యూలో, చాలు, ఏమక్కర్లా. అదే విధంగా నేను అన్నిటికీ కనుక్కుంటా. ఏ దానికి కనుక్కుంటాను? అన్నిటికీ, అంటే రేడియో బటన్స్ అన్నిటికీ ఒకేసారి కనుక్కుంటా. ఒక ఎక్స్పాత్ చూడండి ఎలా కనుక్కుంటాను. అన్నిటికీ కామన్ గా ఏముందో దాన్ని తీసుకొని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఇన్స్పెక్ట్ ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ? అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. 2/input I'm going to take type radio, open @ type is equal to radio. ఎన్ని సెలెక్ట్ అయ్యాయండి? 3 ఆప్షన్సే కదా. ఫస్ట్ రేడియో బటన్, సెకండ్ రేడియో బటన్, థర్డ్ రేడియో బటన్, అవునా కదా? అవునా కదా?
ఈ మూడిటి రాసుకొనేసి నేను ఎలా రన్ టైంలో నేను పాస్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్. చూడండి నేను చెప్పాను ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ టైప్ ఏందండి? ఎనీవన్? వెబ్ ఎలిమెంట్. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ టైప్ చూడండి ఏందో? లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్ కదండి అది, ఎక్స్పాత్. And then I am going to store into this some other location where list of web elements. సార్ చెప్పండి. సార్ అక్కడ మీరు క్యాపిటల్స్ స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? అక్కడ క్యాపిటల్ యూజ్ చేయాలి, స్మాల్ యూజ్ చేయాలి? ఎక్కడ ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంది కదా సార్, ఫైండ్ స్మాల్ తీసుకున్నారు, ఎలిమెంట్స్ క్యాపిటల్ తీసుకున్నారు. ఎలిమెంట్ లో ఈ క్యాపిటల్ అది ఎందుకు వచ్చిందంటే అండి, చూడండి ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ రాశాను కదండి, మెథడ్ స్టార్టింగ్ నేమ్ స్మాల్ లెటరే కదా, మధ్యలో క్యాపిటల్ లెటర్. అదే విధంగానే ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక మెథడ్. ఓకే, ఆ మెథడ్ అనేది మెథడ్ ఎప్పటికైనా స్టార్టింగ్ స్మాల్ లెటర్ తో మిడ్ వర్డ్ వచ్చి క్యాపిటల్ లెటర్ తో రాస్తారు. ఓకే, ఈ సెలెక్ట్ అనేది మెథడ్ కదండి, ఈ స్మాల్ లెటర్ చూడు సెలెక్టెడ్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, ఇంకా చాలా చూపిస్తా చూడండి మీకు. ఈ సెలెక్టెడ్ ఇంకా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇక్కడ బై అనేది మెథడ్, ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇన్ సెలీనియం. ఓకే, చూడండి క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఒక క్లాస్. చూడండి మేనేజ్ అనేది మెథడ్ కదా, మెథడ్ స్మాల్ లెటర్ వచ్చింది. అదేంటంటే కనుక మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమయ్యే కొద్దీ మీకు ఈజీగా హ్యాండీ అయిపోతుంది. హ్యాండీ మీన్స్ మీకు అలవాటు అయిపోతుంది, సులభతరం అయిపోతుంది. సార్ ఇక్కడ రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ అని ఉంది, అక్కడ మొత్తం క్యాపిటల్స్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్. ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 84. ఇది క్లాస్ నేమ్ కదండి. క్లాస్ నేమ్, క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారండి? ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి. క్లాస్ నేమ్ సింటాక్స్ చెప్పు. క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఎలా రాస్తారంటే కనుక ఫస్ట్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్, సెకండ్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్, థర్డ్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్, ఫోర్త్ వర్డ్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి. జావాలో ఫస్ట్. అవునండి, ఇలా చాలా ఉంటాయి, నీకు చెప్తాను ఒకరోజు కూర్చుని. ఇంకా ఓకే ఓకే నీకు పోను ఇంకా చాలా నేర్పిస్తాను, ఇంతటితో అయిపోలేదు. ఓకే, ఏం రేడియో బటన్స్ ఇవేం రేడియో బటన్స్ అండి? కార్డ్సే కదా. ఈ కార్డ్స్ నేను ఒక్కోటి ఇటరేట్ చేసుకునేసి నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్లోకి తీసుకుంటా. నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా రాయని చెప్పాను కదండి. ఇటు పక్క కార్డ్స్ రాస్తాను, ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ స్టోర్ చేస్తాను, రిటర్న్మెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ కార్. ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను టెక్స్ట్ తీసుకొని కంపేర్ చేస్తాను. ఇఫ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈచ్ కార్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్, ప్రతి కారు టెక్స్ట్ చేసుకొని డాట్ ఈక్వల్స్ టు మై సెలెక్షన్. దెన్ ఈచ్ కార్ డాట్ క్లిక్. అర్థమైందండి? కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. నేను ఏం చేశానంటే అన్ని కార్డ్స్ ని ఒకదాంతో స్టోర్ చేసుకున్నా. కార్డ్స్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేస్తుంది. నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను కదండి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ది ఫైండ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ ఎలిమెంట్. ఇదైతే ఒక రిటర్న్ టైపే చేస్తుంది, ఇది ఎన్ని రిటర్న్ టైప్ చేస్తుంది. సో నేను దీన్ని లిస్ట్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఫర్ ఈచ్ లూప్ తో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ BMW. ఓకే, గెట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై సెలెక్షన్. నేను మై సెలెక్షన్ ఏం చేస్తానంటే చూడండి, మై సెలెక్షన్ లో నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటా అంటే ఇది స్ట్రింగే కదా అడిగింది. స్ట్రింగ్ అంటే ఎనీథింగ్ షుడ్ బి డినోటెడ్ ఇన్ ద, చూడు స్ట్రింగ్ అంటే సచ్ యాజ్ ABCD అని ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఎనీథింగ్ షుడ్ బి డినోటెడ్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్. సో నేను డబుల్ కొటేషన్స్ లో హోండా అని ఇస్తా.
హోండా. సో నా హోండాని సెలెక్ట్ చేయమను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తాను, ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసి ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ కోడ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు యూఆర్ఎల్కి వస్తుంది, ఈడికి వస్తుంది, ఈడికి వస్తుంది, ఈడికి వస్తుంది. గెట్ టెక్స్ట్ ఫస్ట్ తెచ్చుకుంటారు. బిఎండబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోండా కాదు. సో రిటర్న్ వాట్ రిటర్న్ ఫాల్స్. సో ఇఫ్ కండిషన్ నుంచి మళ్ళీ బయటకి ఫర్ లూప్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ తీసుకోండి, సెకండ్ బెంజ్. సో రిటర్న్ వాట్ ఫాల్స్. సేమ్ కాదు కదా అవి, అవునా కాదా ఎనీవన్? ఎస్ సార్. అది కాదు కదా, బిఎండబ్ల్యూకి హోండాకి సంబంధం లేదు కదా. నెక్స్ట్ మూడోది ఏమొస్తుంది, True. హోండా ఈక్వల్ టు హోండా. సో గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దట్ హోండా. సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. మనం డీబగ్ మోడ్ లో రన్ చేసాము, ఇంకా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకేనా అండి, మీకు ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, డీబగ్ మోడ్ లో అయితే కనుక లైన్ బై లైన్ బాగా చూడొచ్చు ఏం జరుగుతుందో. ఒకవేళ మనం మిస్టేక్ పోయినా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏం పోయిందో. ఇక్కడికి వచ్చింది. సి నేనేం చేస్తానంటే ఇంకా బాగా కావాలంటే ఇన్స్పెక్ట్ చూడండి ఏమేమి రిటర్న్ చేస్తుందో. 0 1 2 3 3 రిటర్న్ చేస్తుంది కదండి, 3 ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. దీన్ని కాల్ చేస్తా అంటే ఇన్స్పెక్ట్ 3 కదండి, ఇది 0 1 2 ఇదే కదండి, 1 2 3 అదే కదండి. ఫంక్షన్ F6 అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి కోడ్ తీసుకుంటాం. చూడండి ఒకసారి ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది, రిటర్న్ ఫాల్సే కదా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు. చూద్దాం చూడండి, F6 ఫాల్స్. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, పైకి వెళ్తే ఏంటి, ఫస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా. మళ్ళీ సెకండ్ నేను ఇంకో పని చేస్తా చూడండి, F6 ఫాల్స్, మళ్ళీ F6 కరెక్ట్. ఓ మై గాడ్, గెట్ టెక్స్ట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్. ఆ టెక్స్ట్ ఏం గెట్ చేస్తే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి, ఏమనుకోకండి. ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు ఏ టెక్స్ట్ గెట్ చేస్తుందో. నేను ఈచ్ కార్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఏ ఈచ్ కార్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఈ కోడ్ టర్మినేట్ చేసి. ఎందుకు టర్మినేట్ చేసి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఆ గెట్ టెక్స్ట్ అనేది ఏం గెట్ చేస్తుందో నేను అబ్జర్వ్ చేయలేను. సో నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తాను డీబగ్ మోడ్ లో. వన్ సెకండ్ గైస్, ఇది ఏదో బటన్ నొక్కాను నేను, F6 నొక్కకుండా టర్మినేట్ చేస్తున్నా. సారీ, మళ్ళీ రన్ చేద్దాం, ఏమనుకోకండి. నేను F6 క్లిక్ చేయలేదు. ఓపెన్ అయింది పేజ్, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఫంక్షన్ F6 ఓకే, లోపలికి వచ్చింది. గెట్ టెక్స్ట్ అనేది ఏం ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి, ఏమీ ప్రింట్ చేయలే. ఇక్కడ కన్సోల్లో చూడండి, గెట్ టెక్స్ట్ అనేది టెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయలే. సో అది కంప్లీట్ చేయలేకపోతుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే కనుక గెట్ యాట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటాను. ఏమి యాట్రిబ్యూట్ అంటే చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్ గైస్, నేను 10 టైమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఓకే, నేను టెక్స్ట్ అంటే చూడండి, టెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది, వాల్యూ దగ్గర ఉంది. వాల్యూ పాస్ చేసి బిఎండబ్ల్యూ వస్తుంది. ఓకే, వాల్యూ పాస్ చేసే బెంజ్ వస్తుంది. ఓకే, వాల్యూ పాస్ చేసే హోండా వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే కనుక గెట్ యాట్రిబ్యూట్ అని రాస్తాను. గెట్ యాట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ లోపల ఏముందో అది తీయమని చెప్తాను. సో నేను వాల్యూ లోపల ఏముందో అది కంపేర్ చేస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు
ఓకే, ఈ కోడ్ మళ్ళీ టర్మినేట్ చేస్తున్నాను. గెట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇది ఎక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయలేకుంది, ఎందుకంటే కనుక ఈ గెట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ లేదు, టెక్స్ట్ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా రిటర్న్ చేసేది, కానీ వేరేది ఉంది. సో గెట్ యాట్రిబ్యూట్ వాడుతున్నా. నేను గెట్ యాట్రిబ్యూట్ మీద మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. చూడండి 1 సెకండ్, చూడండి గెట్ యాట్రిబ్యూట్. గెట్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఎందుకు వాడతాం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నేను యాట్రిబ్యూట్ తీసుకునేసి ఆ యాట్రిబ్యూట్ తో కంపేర్ చేస్తా. గెట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఇది కీ అండి. ఈ కీ పాస్ చేస్తే దీనికి ఉండే వాల్యూ బయటకు వస్తుంది. దీనికి వాల్యూ ఏముంటుంది చూడండి, ఈ వాల్యూకి ఏముందండి, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్కి ఇది వస్తుంది, సెకండ్ వన్కి ఏమొస్తుంది, వాల్యూ పాస్ చేసి హోండా వస్తుంది. దీనికి ఏమొస్తుంది వాల్యూ, బిఎండబ్ల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి నేను రన్ చేస్తాను మళ్ళీ. నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్ అని నేను చెప్తాను, వెరీ ఈజీ, డోంట్ నీడ్ టు వరీ. మళ్ళీ అడగండి, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి F6 చూడండి, బిఎండబ్ల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఇందాక గెట్ టెక్స్ట్ అనేప్పుడు అక్కడ ఏం టెక్స్ట్ లేదు కాబట్టి ప్రింట్ చేయలేకపోతాం. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేస్తుంది చూడండి ఈజీగా. F6 అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ వస్తుంది F6 ఏమొచ్చిందండి, బెంజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు హోల్డ్ అనే కదండి, మళ్ళీ కండిషన్ ఫెయిల్డ్, మళ్ళీ ఫర్లు బయటకు వచ్చింది. మళ్ళీ చూడండి F6 హోండా, ఇప్పుడు హోండా ఈక్వలే కదండి, లోపలికి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా సెలెక్ట్ కాలేదు, నేను క్లిక్ ఇస్తే F6 క్లిక్ ఇస్తుంది. F6 టీయర్ డౌన్ మీన్స్ సెలెక్ట్ అయింది, బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. అర్థమైందా అండి, మళ్ళీ రన్ చేయాలా ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, అంటే కనుక గెట్ యాట్రిబ్యూట్ మెథడ్ ఎందుకు వాడతాం అంటేనా, బేసిక్ గా టెక్స్ట్ గెట్ చేయనప్పుడు దాని దగ్గర ఎక్స్పాత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకునేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గెట్ నేమ్ అన్నా అనుకోండి, ఇది వస్తుంది కార్ వస్తుంది. గెట్ ఐడి అన్నా అనుకోండి, బిఎండబ్ల్యూ రేడియో, బెంజ్ రేడియో, హోండా రేడియో. చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ మారుస్తాను, గెట్ యాట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ఐడి ఇచ్చా. అప్పుడు ఐడి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, హోండా రేడియోనే రిటర్న్ చేసేది. అప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఇంకా హోండా రేడియో కావాలని చెప్తా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఐడి ఇస్తాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. టర్మినేట్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, నో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు run my couple of code. 1 second guys. Again I am going to run this. See, ఇప్పుడు చూడండి డిబగ్ మోడ్ మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి బిఎండబ్ల్యూ రేడియో వచ్చింది, అంటే ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్ లో ఏముంటుందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. యాట్రిబ్యూట్ ఐడి ఏం పాస్ చేశాను, బిఎండబ్ల్యూ రేడియో వచ్చింది, అవునా కదా, బిఎండబ్ల్యూ రేడియో. ఇప్పుడు చూడండి బిఎండబ్ల్యూ బెంజ్ రేడియో హోండా రేడియోకి సంబంధం ఈక్వల్ కాదు కదా, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. హోండా ఈక్వలే కదా, కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, లోపలికి వచ్చింది. ఇంకా సెలెక్ట్ కాలేదు హోండా, సెలెక్ట్ కాలేదు. చూడండి ఇక్కడ హోండా ఏం సెలెక్ట్ కాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి హోండా సెలెక్ట్ చేస్తుంది, F6 ఇస్తే ఇది హోండా సెలెక్ట్ అయింది కదండి. నెక్స్ట్ F6 కండిషన్ అయిపోయింది. F8 టర్మినేట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు కదా కోడ్. అర్థమైంది కదండి. అలా వీఆర్ ఏబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ ది రేడియో చెక్ ఆపరేషన్స్ యూనిక్. మీ మేనేజర్ ఏమైంది చెప్పండి, ఇప్పుడు సడన్ గా బెంజ్ అని చెప్పినా అనుకో, బెంజ్ ఏది కావాలంటే అది, మీరు ఏదేం చెప్పండి సార్,
దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, దాన్నే సెలెక్ట్ చేస్తా. బ్రేక్ అంటే కోడ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి బెంజ్ రేడియో ఉన్నా కదండి, యాజువల్గా బెంజ్ రేడియో సెలెక్ట్ అవుతుంది. చూసారా సెలెక్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది. కొంచెం టైం ఇద్దామండి, దీని అమ్మ ఇది చాలా స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది సెలీనియం. మనం చూసి చూడకముందే కళ్ళార్పి తెరిచే లోపలనే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింటుంది. అదే మనకి ఏమన్నా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, పగులంతా మేలుకున్నా కూడా సెలెక్ట్ వర్క్ కాదు. ఇప్పుడు రన్ చేస్తా చూడండి, ఒక 2 seconds ఆగుతుంది. ఇలా యూనిక్ గా ఇచ్చినప్పుడు కూడా దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే చూడండి బెంచ్ సెలెక్ట్ అయింది. నేను ఇప్పుడు సడన్ గా మార్చాను, బెంచ్ కాకుండా బిఎండబ్ల్యూ వేసాను. ఏది ఇస్తే అది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడు ఏం సెలెక్ట్ అవ్వాలండి, బిఎండబ్ల్యూ. ఏం సెలెక్ట్ అయింది, బిఎండబ్ల్యూ. చూసారా, అంటే రన్ టైంలో మీ మేనేజర్ ఏది చెప్తే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఒకటే ప్రింట్ అయింది, ఎందుకు, కండిషన్ మెట్ అయింది కాబట్టి బ్రేక్ అయింది కండిషన్. ఓకే గైస్, 1 second గైస్, 1 second, someone is asking doubt. Yes, చెప్పు. ఇంటర్వ్యూలోనా? Yeah. Okay. My friend is asking how they will give the run in the general in the run time. అంటే ఇంకా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఎలా ఇస్తారని అడుగుతున్నా. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఈ బిఎండబ్ల్యూ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఎక్సెల్ షీట్ నుంచి ఇస్తాడు. ఎక్సెల్ షీట్లో ఏమని చేస్తాడంటే ఇంకా ఇలా చెప్తాడు, ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలో ఎక్సెల్ షీట్లో పాస్ చేసాక అది ఇక్కడ రెడీ టు సెలెక్ట్ స్టేట్లో ఉండాలి. ఓకే, అది మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేసుకునేసి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఇక్కడికి పాస్ చేస్తాం. అది పోన్ మీకు చెప్తాను. ఓకే, అర్థమైంది కదండి, ఇది నేను చెప్పింది చాలా బాగా. హౌ టు హ్యాండిల్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఒక 1 lakh స్టార్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ నేను రాసిన కోడే రాయకండి, మీరు చేంజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే everyone, that's about the radio buttons and check boxes in the Selenium. Okay, now I am going to tell you one more thing, that is synchronizations in Selenium. Means synchronization. See, I can tell you synchronization. Synchronization is nothing but page load. Synchronizations in Selenium అంటే కనుక సెలీనియంలో కోడ్ అనేది కొంచెం టైం తీసుకొని ఓపెన్ అవుతుంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఆ కోడ్ని మనం హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఉండాలి. దాన్ని సింక్రనైజేషన్ సెలీనియం మీన్స్ సెలీనియం. వైల్, నేను జనరల్గా చెప్తాను, వైల్ ఇంటరాక్టింగ్ with different applications, basically browser will be slow when there is no proper internet. అవునా కాదండి, బేసిక్గా మీ ఇంట్లో నెట్ స్లోగా ఉన్నదనుకోండి, గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ కానీ ఎంతసేపు టైం పడుతుందండి ఎనీవన్. ఇప్పుడంటే ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, జియో వచ్చింది, ఎయిర్టెల్ వచ్చింది, కానీ ఈ పేజ్ ఓపెన్ కానీ కొన్నిసార్లు 10 seconds 20 seconds 1 minute 2 minutes పడుతుంది. అలాంటి టైంలో మనం హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కోడ్ని సింక్రనైజేషన్స్ అంటారు. సింక్రనైజేషన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సింక్రనైజేషన్ క్యాన్ బి హ్యాండిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 3 ways. Okay, but we are going to discuss only 2 ways. Those are, first one is the implicity wait and the second one is the explicit wait.
and the third one is the fluent weight. Fluent weight explicit weight ఒకటే, but మనం 100% యూజ్ చేసే explicit weight. Okay, in the interview room they will ask you what is meant by implicit weight. What is meant by implicit weight? You have to really say implicit weight, it is a weight in selenium, okay, in selenium, which is global weight. Okay, అది global weight తో సమానం అండి. wherever driver interact with the browser, there must be implicit weight act. Implicit weight apply. ఏం లేదండి, ఎక్కడైతే వెబ్ డ్రైవర్ ఉంటుందో అక్కడ ప్రతి చోట ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ వర్క్ అవుతుంది. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ ఇస్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్. మీరు సింపుల్ గా చెప్పండి, ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వెయిట్ వేర్ ఎవర్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ బ్రౌజర్ దేర్ మస్ట్ బి ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ అప్లై. ఎక్కడైతే వెబ్ డ్రైవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ డ్రైవర్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తుంది, దీన్ని క్లిక్ ఇస్తుంది ఫస్ట్, మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఓకే దీన్ని క్లిక్ ఇస్తుంది, ఓకే దీన్ని క్లిక్ ఇస్తుంది, దీన్ని క్లిక్ ఇస్తుంది. ఇట్లా ఎక్కడెక్కడ క్లిక్ ఇస్తుందో అన్ని చోట్ల ఈ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ అప్లై అవుతుంది. అంటే డ్రైవర్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఈ కోడ్లో చూడండి ఏమి చేసిందో డ్రైవర్ ఇది చేసింది, ఇది చేసింది. డ్రైవర్ ఏం చేసింది, ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఇక్కడ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ అప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ అప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంప్లిసిటీ. అంటే డ్రైవర్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తే అన్ని ఫంక్షనాలిటీ దగ్గర ఇంప్లిసిటీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. దాన్ని గ్లోబల్ వెయిట్ అంటారు. ఓకే, సింటాక్స్ వచ్చేసి చెప్తా చూడండి. సింటాక్స్ వచ్చేసి డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్, ఓకే టైమ్అవుట్స్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్అవుట్ డాట్ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ ఎన్ని సెకండ్స్ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్, ఏ టైం యూనిట్స్ ఏంటి, టైం యూనిట్స్ నేనేం చేసుకున్నాను సెకండ్స్, 20 సెకండ్ల వరకు మ్యాక్సిమం ఉండమని చెప్తాను. ఓకే, ఇలా సింటాక్స్ ఉంటుంది చూడండి. అది ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారంటే ఇంకా డ్రైవర్ డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ది ఇంప్లిసిటీ వెయిట్. డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ ఏం చెప్పాలి, డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్అవుట్స్ డాట్ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ ఎన్ని సెకండ్స్, మ్యాక్సిమం 10 సెకండ్స్ తీసుకుంటా. అది ఏం టైం యూనిట్, టైం యూనిట్ డాట్ చూడు డేస్ అన్నాం అనుకోండి, ఒక రోజు అన్ని డేస్ వెయిట్ చేస్తుంది, 10 రోజులు. అవర్స్ ఉంటే అన్ని అవర్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. మైక్రో సెకండ్స్ అంటే జస్ట్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. బట్ సెకండ్స్ తీసుకుంటాయి ఎప్పటికైనా. అంటే మ్యాక్సిమం 10 సెకండ్ల వరకు ఒక ఎలిమెంట్ కోసం నువ్వు వెయిట్ చేయి. ఆ టైంలో ఆ ఎలిమెంట్ లేకుంటే కనుక నువ్వు ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ చేయని చెప్పచ్చు. ఓకే, అది ఎలా యూజ్ చేస్తా నేను చూపిస్తా చూడండి. అబ్జర్వ్ వెరీ 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 కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఫర్ synchronization classes. చూడండి కోడ్ రాస్తాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ కోడ్ రాస్తున్నా. ఇంప్లిసిటీ వేస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదండి. కోడ్ ఎలా రాయాలండి, వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఎనీవన్ web driver is equal to new Chrome driver. Then I need to open URL, driver dot get URL. I am taking one URL. Please observe very carefully, guys. Very 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 important, guys. Weights practice. ఈ సైట్ తీసుకుంటా చూడండి. బేసిక్ గా చూడండి, చదవండి. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆఫ్టర్ 5 seconds.
చూడు దీన్ని క్లిక్ చేశాను నేను. 1 2 3 4 5 5 సెకండ్ల తర్వాత బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. ఓపెన్ అయింది కదా. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆఫ్టర్ 10 సెకండ్స్. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే 10 సెకండ్ల తర్వాత అది ఓపెన్ అవుతుంది చూడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఒక టైం తర్వాత అది ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా ఈ లోపల నా డ్రైవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. చూడు నేను ఎలా రాస్తాను. ఈ సైటే తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ తక్కువ ఇస్తాను చూడండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్అవుట్స్ డాట్ ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే 2 సెకండ్స్ ఇస్తా. టైమ్ యూనిట్ డాట్ సెకండ్స్ అంటే 3 సెకండ్ల వరకు ఎలిమెంట్ కోసం వెయిట్ చేయి. 3 సెకండ్ల ఫైండ్ అవుట్ కాలేదనుకో నువ్వు ఎర్రర్ త్రో చేసే గూగుల్ అని చెప్పేస్తా. సెలీనియం అంట. నేను ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈ బటన్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని ఎక్స్పాత్ కనుక్కుంటాను చూడండి. ఎక్స్పాత్ చెప్పండి ఎనీవన్. బటన్ ఐడి బటన్ 1 ఉంది. ఐడి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. చూడండి నేను బటన్ 1 తీసుకుంటాను. బటన్ 1 రిజల్ట్ ఉంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి బటన్ 1 డాట్ క్లిక్. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఆటోమేటిక్గా ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తా. 5 సెకండ్స్ తర్వాత ఓపెన్ అయింది. దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను. దీని బాక్స్ పేరు టెక్స్ట్ 1 వెరిఫై చేసుకున్నాను. ఎన్ని రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి? 10 రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ 1 ఉంది, ఇక్కడ టెక్స్ట్ 1 ఉంది. చూడండి ఎన్నో రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. చూడు ఒకే పేజ్లో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా శిరీష, ఐడీస్ కూడా డూప్లికేట్ అవుతాయని. ఇక్కడ చూడు ఐడి టెక్స్ట్ 1, ఐడి టెక్స్ట్ 1, ఐడి టెక్స్ట్ 1, ఐడి టెక్స్ట్ 1. సో దీని పేరెంట్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే కనుక ఆ పిల్లోడు ఏ క్లాస్ సంబంధించిన క్లాస్కి వెళ్తే కనుక దెన్ వీ విల్ గెట్ ది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇప్పుడు పేరెంట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ టైప్ తీసుకోవాలి. ఎస్, టెక్స్ట్ టైప్ చూసాం ఏమవుతుందో అని తీసుకుంటే కనుక. అది కూడా ఇన్పుట్ అయితే ఇంకా నేను మార్చాలి. ఇన్పుట్ అయినా కూడా 10 మ్యాచింగ్ వస్తున్నాయి. సో నేను దీని పేరెంట్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ దీని పేరెంట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఎవరు దీనికి పేరెంట్? బటన్ 1. సో ప్రస్తుతానికి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ఈ కోడ్ కోసం రాస్తున్నాను. నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజ్ గైస్. buttn button @ id equal to where is my button name btn1. అంటే ఈ బటన్ కి ఇది చైల్డే కదా. బటన్ /following h3 /input @id equal to text1. అలా తీసుకున్న 10 రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూనిట్ యాడ్ text1. నేను ఇంకా మారుస్తున్నా. మీకు అర్థం కాదండి, బట్ ఐ కెన్ మేక్ యూ ఎక్సెల్ అట్ సమ్ అదర్ టైం. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ కోసం నేను వాడుతున్నాను. 10 రిజల్ట్స్ ఎందుకు ఇన్ని రిజల్ట్స్ చూపిస్తున్నాయి? ఇది చూసాం. ప్లేస్ హోల్డర్ తీసుకున్నాము అండి. ఐడి ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఇంత కష్టపడడం ఎందుకు? ఇన్పుట్ సింపుల్ ప్లేస్ హోల్డర్ తీసుకున్నాం. ప్లేస్ హోల్డర్ యూనిక్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో. @place హోల్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఇప్పుడు కూడా 10 రిజల్ట్స్ చూపిస్తున్నాయా?
వై నేను యూనిక్ చేయాలి కదా దీన్ని. ఒక నిమిషం ఉండు గైస్. ఒక్క నిమిషం అండి, నేను చూస్తాను. /button @id equal to btn 1 result. But for this I am going to take 1 minute. మీకు అర్థం కాదండి, బట్ నేను చెప్తాను. నో నీట్ వరీ. పేరెంట్ : p. descendant. చూడండి రాస్తాను, సింపుల్ అండి, నో ప్రాబ్లం. /input 10 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా, కానీ ఒక్క రిజల్టే తీసుకుంటా. చూడండి, చూడండి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ హైలైట్ అవుతుంది కదండి, అవునా కదా? 1 రిజల్ట్ వస్తుంది కదా. ఇది ఎలా వస్తుంది, ఎలా రాయాలో నేను చెప్తానండి. ఒకే రోజు మీకు అర్థం కాదు. ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ కండిషన్ కోసం ఇది వాడుతున్నాను. మీరు ఇది ఇలానే కాపీ చేసుకోండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, చూడండి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్, అది ఎక్స్పాతే కదా, ఆ ఎక్స్పాత్ టెక్స్ట్ బాక్స్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలి. కానీ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసే లోపల రాయలేను. చూడండి ఎందుకు టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయలేను. ఓకే, ఎనీవన్ ఎందుకు ఎంటర్ చేయలేను? ఎందుకంటే కనుక ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ 5 సెకండ్స్ తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది, కానీ నా కోడ్ మ్యాక్సిమం 3 సెకండ్స్ వరకే లోడ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాను. చూడండి నేను రన్ చేస్తాను, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్. దీన్ని స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే వీ కెన్ కాల్ డైరెక్ట్లీ. గైస్ ఈ కోడ్ ఏం లేదండి, ఇది నేను చాలా బాగా నేర్పిస్తాను. ఇందులో ఒక 5-6 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 5-6 టైప్స్ మీకు చాలా సింటాక్స్ నేర్పిస్తాను, that you can able to write it any type of XPath. You will become Excel, okay, at certain stage. చూడు ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది, అది క్లిక్ ఇచ్చింది. చూడండి కోడ్ ఫెయిల్ అయింది. కోడ్ చూసారా, ఫెయిల్ అయిపోయింది. చూడండి నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఆ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతుంది. ఎందుకు? నా కోడ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ 3 సెకండ్స్, బట్ ఇది అది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది? 5 సెకండ్స్ తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి 7 సెకండ్స్ ఇస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ది టెక్స్ట్. చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ది టెక్స్ట్ 7 సెకండ్స్ ఇస్తే. చూడండి ఎంఆర్ ట్రైనింగ్ రాసింది కదండి, దాన్ని సింక్రనైజేషన్ అంటారు. అంటే నా కోడ్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలో చెప్పదాన్ని కూడా ఇంప్లిసిటీ వెయిట్ అంటారు. కానీ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి 10 సెకండ్ల లోపలే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ మన నెట్వర్క్ ఒక్కోసారి స్లో ఉంటుంది కాబట్టి 20 సెకండ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఇంప్లిసిటీ వెయిట్. ఓకే చూడండి, అలాగే అదేవిధంగా నేను సెకండ్ది కూడా రాస్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. నేనేం చేస్తాను అంటే 7 సెకండ్స్ ఇస్తా. ఫస్ట్ది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, సెకండ్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. చూడండి సేమ్ డ్రైవర్ డాట్, నేను సమ్ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను, రెడ్ డాట్ స్లీప్. సేమ్ బటన్ టు క్లిక్ చేయమని చెప్తా.
బటన్ 2 మీద క్లిక్ ఇస్తాను. సేమ్ అదే విధంగానే నేను మారుస్తా. ఇప్పుడు బటన్ 2 కదా, ఈ ఎక్స్‌పాత్‌తో ట్రై చేద్దామండి. కరెక్ట్ వస్తేగా వాడుకున్నాం. మళ్ళా సింపుల్‌గా చేంజ్ చేద్దాం మన కోడ్‌ని. ఇది మన పేజ్. నేను రిఫ్రెషింగ్ దిస్ పేజ్, క్లికింగ్ దిస్ 10 సెకండ్లు వెయిట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 వచ్చింది. ఇది ఓపెన్ అయింది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ బటన్ 2. దీనికి కూడా ఒక టెక్స్ట్ బాక్సే ఓపెన్ అయింది చూడండి. సో నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నా. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ గైస్. చూడండి, ఫస్ట్ ఎన్ని సెకండ్స్లో ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పిండు కోడ్లో. విల్ బి ఓపెన్ 5 seconds, సెకండ్ 10 seconds. కాబట్టి నేను ఎంత ఇచ్చాను, 7 seconds ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎంటర్ చేస్తుంది, కానీ సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎంటర్ చేయదు. ఎందుకంటే 10 seconds తర్వాత ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ నా మ్యాక్సిమం టైం ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది, 7 seconds. సో ఫెయిల్ అవుతుంది చూడండి కోడ్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ వన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కోడ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. దీన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసింటే బాగా అర్థమైందండి మీకు. ఐ విల్ రన్ వన్ మోర్ టైం. సి ఎంటర్ అయింది. ఓ మై గాడ్, ఇది ఈ బాక్స్ ని చూస్తుంది. అంటే ఈ లొకేషన్ లో ఏది అలా ఉందో అదే తీసుకుంటుంది. సారీ, ఏమవుతుందంటే అండి, బాగా చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది కదా, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏంటి, టెక్స్ట్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకోకుండా రెండింటికి ఒకటే చైల్డ్ ఉంటుంది కదా, అదే తీసుకుంటుంది. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎందుకండి, సింపుల్ గా మారుస్తున్నా అండి. సో ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మాత్రమే ఎంటర్ చేయమంట. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, నాకు అది కాదు కదా, సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్సే కదా ఓపెన్ కావాల్సింది. ఇది ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అండి, ఇది సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కదా. ఇది దీనికి ఓపెన్ అవుతుంది, దీనికి ఓపెన్ అవుతుంది. సో రాయలేదు చూడండి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. చూడండి, ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో రాస్తుంది, సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ క్లిక్ ఇస్తుంది. సెకండ్ టెక్స్ట్ 10 సెకండ్ల తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ నాకు 7 సెకండ్ల వరకే వెయిట్ చేయగలదు కోడ్, అంతకన్నా ఎక్కువ వెయిట్ చేయలేదు. చూడు ఫెయిల్ అయింది. కానీ ఇక్కడ 10 సెకండ్ల తర్వాత వస్తుంది. చూడండి, మొక్క నాకు కోడ్ ఫెయిల్ అయింది కదా. ఎనీవన్? నో సచ్ ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంట్రాక్ట్. ఓకే, దాన్ని ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ కండిషన్ అంటారండి. ఇలానే ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ వాడచ్చు, చాలా వాడచ్చు. ఓకే, ఏది ఏంటి 10 seconds 10 seconds వెయిట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను 11 seconds 12 seconds ఇస్తాను. 12 seconds ఇస్తే రెండిట్లో ఎంటర్ చేస్తారు టెక్స్ట్, నో ప్రాబ్లం. కానీ నా మ్యాక్సిమం టైం 10 seconds కదా బాగా ఆ ఎలిమెంట్ కోసం వెయిట్ చేసేది. కానీ అది 12 seconds వెయిట్ చేస్తే ఇక్కడ 10 secondsకే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఏబుల్ టు ఎంటర్ ది టెక్స్ట్. చూడండి, 1, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ టెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో. One second, maybe some code issue అండి. ఏదో ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంటర్సెక్టబుల్ ఎక్సెప్షన్. ఇంటరాక్టబుల్ ఎక్సెప్షన్ వై సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. అది ఏంటంటే ఇంకా అది జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్తో చేయాలండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా మీకు అర్థం కాదు. ఏమైందంటే ఇంకా ఈ లొకేట్ అనేది ఎలిమెంట్ చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, అర్థం కాదు బట్ ఏమిటంటే ఇలా క్లిక్ ఇస్తాను కదండి, ఇలా రాస్తుంది.
బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి, నేను సెకండ్ టెక్స్ట్ ఇస్తానే ఈ బాక్స్ ఓపెన్ అయితే ఈ HTML డామ్ పేజ్ రీఫ్రెష్ అయిపోతుంది చూడండి. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 10 సెకండ్స్ తర్వాత 10 సెకండ్స్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇలా రీఫ్రెష్ కావడం వల్ల ఈ ఎలిమెంట్ ఇంటరాక్ట్ కాలేకపోతుంది డ్రైవర్. అందువల్ల ఏం త్వర చేస్తుంది, నేను ఆ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ కాలేకపోతున్నాను. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంటరాక్టబుల్ ఎక్సెప్షన్. అంటే కనుక ఆ రెండో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు HTML డామ్ పేజ్ అంటే జిగ్జాగ్ చేయబోతుంది. సో అనేబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్. నేను ఫస్ట్ వన్ తీసేస్తాను అనుకోండి, సెకండ్ వన్ బాగా పనిచేస్తుంది చూడండి. ఒకవేళ నేను ఫస్ట్ వన్ తీసేసాను కానీ సెకండ్ వన్ ఒక్కటి బాగా పనిచేస్తుంది చూడండి. రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ చేయడం వల్ల కోడ్ అనేది వస్తుంది. అవి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే కనుక జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్తో హ్యాండిల్ చేస్తారు. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. నో నీడ్ టు వరీ. చాలా ఉన్నాయి నేర్చుకుంటారంటే, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ సమ్ పేషెన్స్. యూ నీడ్ టు ఏబుల్ టు do something. 10 seconds is done. Oh, we'll see it later. ఇది ఏదో ఇంటరాక్టబుల్ కాలేకుంది సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ వల్ల. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ అదర్ క్లాస్. ఓకే, నౌ మేక్ యూ నోట్ దిస్ కోడ్. ఐ కెన్ టెల్ యూ సమ్ అదర్ టైమ్. అది చూసి నేను చెప్తాను. మీన్ వైల్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ న్యూ టాపిక్. యాక్చువల్గా ఒక 10 minutes ఉంది. 10 minutes ఒక టాపిక్ చెప్దాం. ఏంటంటే కనుక parallelly we are going to learn Git. Okay, anyone Git winner and Git GitHub, sir. parallelly? Yes, Sir. we are going to To learn generate Git. link. Not generate for link, for storing of data. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి, ప్రతిరోజు ఒక 5 minutes గిట్ కి కేటాయిద్దాం. ఓకే, అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes. గిట్ అనేది నథింగ్ బట్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ రిపాజిటరీ. ఓకే, which is used to store our code. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతమంది టీమ్ మెంబర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 7 మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాం. వీఆర్ 7 వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ప్రాజెక్ట్. సో నా కోడ్ అవినాష్ తీసుకోవాలంటే ఇంకా డైరెక్ట్ నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేను కదా. అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా జీబీ ఉంటుంది, కష్టం. సో అందుకనేసి ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది. ఆ రిపాజిటరీలోంచి వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ అవుట్ డేట్ కోడ్. దట్ రిపాజిటరీ ఇస్ గిట్హబ్ రిపాజిటరీ. ప్రస్తుతానికి నా గిట్హబ్ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు అకౌంట్ ఎలా? ఐ ఫర్గాట్ మై పాస్వర్డ్. దిస్ ఈజ్ మై గిట్హబ్ రిపాజిటరీ. చూడండి, నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ రాసాను కదండి, జేసన్ బ్యాచ్. ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్. వీళ్ళకి చెప్పిన కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది చూడండి. ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పిన కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. స్క్రీన్ షాట్స్, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో ఏమేమి స్క్రీన్ షాట్స్ చెప్పినా అవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళ కోడ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇట్లా మనం ఒక చోట స్టోర్ చేసేందుక ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు కూడా వాడుకోవచ్చు. దాన్నే రిపాజిటరీ అంటారు. చూడండి, ఇక్కడ ఏమేమి కోడ్ రాసాను, చాలా రాసాను. జేసన్ రిపాజిటరీ ఉంది నా దగ్గర. నేను కుకుమర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకునేది నా ప్రాజెక్ట్, నందామోహన్ ప్రాజెక్ట్, మై బీడీడీ ఫ్రేమ్వర్క్, మై ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇందులో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, నేను ఏం ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఈ కోడ్ని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఓపెన్ చేసి system.out.println హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇదే కోడ్. అలా ఒక రిపాజిటరీలో మనం కోడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటే మనం డే టు డే ఆ కోడ్ని ఇక్కడ పుష్ చేసుకోవచ్చు. దాన్నే రిపాజిటరీ అంటారు. There are two types of repositories. Those are
Two types of repositories. ఏమేమి ఉంటాయంటే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. గిట్ అనేది లోకల్ రిపాజిటరీ. గిట్ ఈజ్ లోకల్ రిపాజిటరీ which you are creating in your laptop. మీ ల్యాప్టాప్ లో క్రియేట్ చేసుకునే దాన్ని గిట్ రిపాజిటరీ అంటారు, గిట్ అంటారు. అదే ఒక సెంట్రల్ మిషన్ అంటే మీకు సర్వర్స్ ఉంటాయని తెలుసు కదండి కంపెనీలో, ఆ సర్వర్ లో స్టోర్ చేసేదాన్ని గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ అంటారు. గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ వేర్ we are storing, ఇక్కడ విచ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్నాడు. అంటే నీకు ఒక్కని మాత్రం ఆ రిపాజిటరీ, నా ల్యాప్టాప్ లో నా కోడ్ ని స్టోర్ చేసుకునేదాన్ని గిట్ అంటారు. నా కోడ్ ని ఒక స్పెసిఫిక్ అంటే స్టోరేజ్ లో పెట్టి అందరు వాడుకునేదాన్ని దాన్ని సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ అంటారు. దాన్ని గిట్ హబ్ అంటారు. ఓకే, ఈ గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, నా కోడ్ని ఎలా పుష్ చేసుకోవాలి, నా కోడ్ని లోకల్లోకి ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, దట్ ఐ విల్ డిస్ప్లే ఇన్ ద డీటెయిల్డ్ వే ఇన్ టుమారో సెషన్. ఓకే గైస్, ఓకేనా అండి ఎవరివన్? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకేనా మీనా? ఓకే బ్రో సూర్యతేజ. ఓకే సార్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే Sir? సెషన్స్. చెప్పు అవినాష్. గిట్ హబ్ లో ఇంత జీబీనే స్టోర్ చేయాలని ఏమన్నా ఉంటుందా సార్? ఏం లేదు బ్రో, ఎంతైనా స్టోర్ చేయొచ్చు. మన కోడ్ ఎంత రాస్తామండి, కోడ్ అంతా కేబీలలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే ఓకే ఓకే. నేను చెప్తాను.